ਮੋਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਮ ਦੋਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੋਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਟੈਰਿਫ, ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਆਗੂ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ G7 ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ जुड़ेंगे। मेरा पहला सवाल ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आनंद, इस टेबल टॉक को कितना इम्पोर्टेंट, कितना अहम माना जाए? क्या कुछ उम्मीद है इस टेबल टॉक से? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका मैडम। ये टेबल टॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। आज के टाइम में आप देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनका जो एक तरीके से लहजा है, बात करने का तरीका वैसे ज्यादा बदल नहीं रहा, बट उनको ये पहचान पता चल गया है कि वो ग्लोबली बहुत ही वीक पोजीशन में है। तो इंडिया के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी टाइम है ये अपनी चीज को पुश फॉरवर्ड करने के लिए। अब वो अमेरिका से जब मिलेंगे ट्रंप से, तो ट्रंप अपने पहले ही ग्लोबली एक फेस लॉस हो चुका है इस वॉर को लेकर के, और उनको काफी बेंड करना पड़ा, झुकना पड़ा अपने एटीट्यूड के अंदर। तो अब इंडिया जो है, जैसे इंडिया ने अपने 3 सेलर्स मारे थे, उसके लिए भी प्रोटेस्ट लॉन्च किया है, वो भी इसके अंदर एक मुद्दा, अहम मुद्दा रहेगा। तो आप ये देखिए G7 के अंदर इंडिया की 7th कॉन्सिक्यूटिव पार्टिसिपेशन है, उनको इनवाइट किया गया है, क्योंकि G7 में इंडिया नहीं है, G20 के अंदर है। वो इंडिया के एक पोजीशन बताता है कि पिछले 7 साल से इंडिया का प्रभाव जो है विश्व के अंदर कितना बढ़ रहा है, और उसको पिछले 7 सालों से इनवाइट किया गया है रेगुलर। 13 बारी ऐसे इनवाइट किया गया है टोटल। तो इंडिया के अंदर ये जो टाइम आज मोदी साहब के पास में है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इंडिया पुश कर पाएगा अपने एजेंडा को यहाँ पे अमेरिका के ऊपर। और ट्रंप साहब चाहते हैं खुद कि उनको कुछ ऐसा मौका मिले कि जो ग्लोबली उनकी इकोनॉमी थोड़ी शैटर हो गई है, पहली बार उनकी रेटिंग्स डाउन हो गई हैं, मिड टर्म्स आ रहे हैं, और उनकी जो रेटिंग्स है लो होने की वजह से कुछ वो खुद ही ऐसा करना चाहेंगे कि इंडिया जैसी इकोनॉमी, जैसे आप देखिए कि यूएसए के अंदर ज्यूस का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है, तो सेकंड कम्युनिटी जो है वो इंडियंस की ही है। तो वो खुद चाहेंगे कि ऐसा कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आए स्टॉक्स के अंदर, कुछ ऐसे मुद्दे निकल करके आए जहाँ पे पीस हो और आपस में टैरिफ्स को लेकर के, जिससे जो इंडियन कम्युनिटी जो वहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो भी इनके साथ में रेटिंग्स में जुड़े और ट्रंप साहब की जो रेटिंग है थोड़ी ऊपर आ गई। तो ये इंडिया के लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन रिश्तों में थोड़ी बहुत खटास आई थी, उनको कहीं ना कहीं दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा सकती है? बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि ये अब ट्रंप करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि पीस टॉक्स के अंदर भी ट्रंप ही थोड़ा सा बेंड हुए हैं, और उनकी जो पोजीशन वीक ने इंटरनेशनली अमेरिका की छवि जो खराब हुई है, उसको अब वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया एक बहुत ही सॉफ्ट कंट्री है इस मामले के अंदर, कि इंडिया जो है अगर कोई अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है तो इंडिया जरूर उसके साथ में हाथ मिलाता है करके, और पुरानी खटास को पीछे छोड़ते हुए ये बहुत ही अच्छा समय है मोदी साहब को, इनके साथ में जो भी डील मिलती है हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है ग्रोइंग इकोनॉमी है। इन्फ्लुएंस जियोपॉलिटिकली जो हमारा है इस बार मोदी साहब का बहुत अच्छा
अच्छा है, इससे ट्रम्प को फायदा होगा, वो ये जानते हैं। इसलिए जब वो मिलेंगे तो मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छी एक डील या इंडिया के लिए आउटकम बहुत अच्छा रहेगा, और ट्रम्प साहब थोड़ा सा बेंड करेंगे इसके अंदर, और हमारी कंट्री के लिए बहुत फायदा होगा। ठीक है ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਕੋਹਲੀ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ। ਸ਼ਰਦ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਟਾਕਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਏ? ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਬਜੋਤ, ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਟਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਿਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਤੇ ਡੀਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੇ ਡੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਲਿੰਚ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 12% ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਕਸ ਟੈਰਿਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਬਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਬਰਨ ਫੋਰਸ ਲੇਬਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਚਾਈਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਡੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੜਚਨ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਗੂਫਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ, ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਬਲ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ G7 ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ G7 ਨਹੀਂ ਹੈ, G8 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ G7 ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ G7 ਨਾਲ ਸਰਬਜੋਤ $263 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 263 ਬਿਲੀਅਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਹੈ, UK ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ 7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ $300 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਡੀਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖੁਲਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੁਲਵਾਇਆ? ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਰਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਰਬਜੋਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ 'ਚ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸੇਲਰਸ ਮਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੌਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ G7 ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੋਈ ਹੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਰਮ ਹੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਵਾਰਮਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਾਰਮਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੱਫੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੇਲਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਬਜੋਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, 2 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ।
ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੋਜ਼ ਬੰਦ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸ਼ਿਪ, ਨੇਵਲ ਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੇਵਲ ਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਰੁਕ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰਟਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਫੀ ਨਾ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਬਜੋਤ ਇਹ ਡੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਫੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਲ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, US ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਟ 1974 ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਰਿਫ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਨਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ? देखिए, ऐसा है कि जो जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग थी डिफेंस रिलेशंस को लेकर के, हमें ये पता है कि इंडिया के साथ में अमेरिका कभी भी जस्टिफाइबल रिलेशंस नहीं रहे हैं। कभी भी ऐसे वॉर्स के अंदर अमेरिका इंडिया के साथ कभी खड़ा नहीं हो, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। क्योंकि अगर वो साउथ के अंदर चाहते हैं, एशिया के अंदर कंट्रोल करना, तो पाकिस्तान का एक एक्टिव एलाई कह दीजिए या एक्टिव बेस ही कह दीजिए था। अब इंडिया ने वहां पे बॉम्बिंग कर दिया, और वो एक निकल के न्यूज भी आई कि जो हिल्स के अंदर बॉम्बिंग हुई थी, वहां पे यूएसए के कुछ न्यूक्लियर वेपन्स स्टोर्ड थे, जो उन्होंने डिस्क्रीटली रखे हुए थे चाइना को कंटेन करने के लिए। तो इंडिया ने एक तरीके से उनके उस इंटरेस्ट को डैमेज किया। पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस को थोड़ा इम्पैक्ट भी हुआ, और अमेरिका आकर के उन्हीं को पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने में या उनके साइड पे खड़े होकर के हमारे से पीस डील करने में लगा हुआ। तो ये जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पहले तो इंडिया ने प्रोजेक्ट कर दिया कि हम ऐसी मिलिट्री माइट नहीं है, अब इंडिया वो इंडिया नहीं है 2001 का कि आप फोन करेंगे वाजपेयी साहब से और इंडियन फौजें जो वापस चली जाएंगी, वो नहीं होगा। इंडिया ने अपना एक स्टेटमेंट दिया, क्लियर स्टेटमेंट दिया, टारगेटेड अटैक्स किए, और एक मैसेज पहुंचा दिया वहां पे कि बस अब बहुत हुआ। अब इंडिया वो वाला इंडिया नहीं है कि डिफेंसिव बैठेगा, ऑफेंसिव भी जाएगा, अंदर जाके मारेगा भी। और एक स्टेटमेंट पूरे वर्ल्ड को दे दिया कि हमारी टेक्नोलॉजिकली जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था लेयर्स के अंदर बहुत इफेक्टिवली चला, और जितने ड्रोन जाए उनको लोअर लेवल पे ही बिफोर दे कुड रीच उनको क्लोज कर दिया गया, एक्सटर्मिनेट कर दिया गया। और आप देखिए कि आयरन ड्रोन जिसकी हम बात कर रहे थे, कितना इसराइल के ऊपर डैमेज हुआ था। इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी साइमल्टेनियसली डेवलप करनी शुरू कर दी थी। और अब मैं ये मानता हूं कि अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप, जैसे कोहली साहब ने भी बताया, कि उनको बिलीव नहीं किया जा सकता। अभी आप देखते हैं न्यूज के अंदर डॉक्टर, क्या आपको नहीं लगता पिछले साल फेब के बाद हम इतना % टैरिफ लगाएंगे, हम इतना % टैरिफ लगाएंगे, कि इंडिया को भी दूसरे कंट्रीज के साथ ही एक ही तराजू में तोल दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? बिल्कुल सही, आपने सही बोला कि उन्होंने, जैसे हाउडी मोदी हुआ, और इंडिया के वहां पे मोदी साहब के जाने से जो PROs थे उनके रेटिंग्स जुड़ने से इनको बहुत फायदा हुआ। ये बात इनकी लगता है मेमोरी से आउट हो गई है, भूल गए उस बात को। आज के टाइम पे देखिए इनकी रेटिंग्स गिरी हुई हैं, और मेरा साइकोलॉजिकली ये मानना है कि ये बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन करते हैं। अभी इन्होंने लेटेस्ट स्टेटमेंट फिर से दोबारा, जैसे यू टर्न बोलते हैं, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, इन्होंने अभी फिर स्टेटमेंट दे दिया कि मैं बॉम्बिंग फिर कर दूंगा अगर मुझे डील पसंद नहीं आएगी। तो पहली बात ये बोली। सेकंड, इन्होंने जा करके एक प्रोजेक्शन G7 के अंदर साफ खड़े होकर बोला कि आई एम द बॉस। तो ये ही इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ दैट ही कैन बुली एनीबॉडी। बट आप पिछले 15 महीने से देखिए, इंडियन इकोनॉमी चाहे थोड़ी स्लो हो गई है, थोड़ा सा हम लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आया है, बट इंडिया एज अ कंट्री बेंड नहीं किया है अभी तक। इंडिया अपने इंटरेस्ट को रोक पाया है। इनके चार्ज दी अफेयर्स को बुलाया गया है कमीशन को कि आप आइए, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट फ्रॉम आवर साइड, विल नॉट एक्सेप्ट इट। इंडिया अब वो इंडिया नहीं है जो पहले था। इंडिया एक अलग प्लेटफॉर्म पे आ गया है। अब आप देखिए ट्रम्प साहब की नाराजगी, इवन मेलोनी से भी बोला कि यू हैव अबैंडन्ड मी।
और अब मोदी साहब ने जो उनसे गले मिलने को, जैसे आप कह रहे हैं, जप्पी पाने से मना हो गया है, हाँ। तो शाम को आप देखेंगे जरूर अगर आता है तो ट्रंप साहब के ऊपर प्रेशर है इस वक्त कि उन्होंने एक बहुत अच्छा दोस्त जो उनके साथ करा था, जिनके कह लीजिए कि अपनी एक छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप। बिल्कुल सही, अभी वो सुधारेंगे, कोशिश करेंगे, और उनको जरूरत इसकी है क्योंकि मिड टर्म आ रहा है। हाँ। और जो उनको अप्रूवल रेटिंग्स को अपना बढ़ाना है, तो पीआईओ एक मेजर चंक है जो इन्फ्लुएंस रखते हैं अमेरिकन पॉपुलेस के अंदर, तो उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो मोदी साहब के साथ में कुछ करने की कोशिश करेंगे। हाँ, जैसे कोहली साहब ने बताया कि उनका जो कैरेक्टर ही है कि वो बैक ट्रैक कर जाते हैं, कुछ बोलते हैं और उसके अंदर बैक ट्रैक कर जाते हैं, वो सेकेंडरी इश्यू है। बट अब जो ये टॉक होगी इसके अंदर इंडिया एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे है, और मोदी साहब का जो एटीट्यूड है, कह लीजिए जो एक गर्म जोशी दिखती थी इन लोगों के मिलने में, वो मोदी साहब ने अपनी तरफ से नहीं दिखाई है। अब वो वेट कर रहे हैं कि 15 महीने से जो हमारे साथ एक बर्ताव आपका रहा वो एक तरीके से अच्छा नहीं था, और हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और हम अपना डिसअप्रूव करते हैं, हम अपना बैठे हैं, आपको आना है, आपने बात करी है, आप आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं तो हम बढ़ाएंगे, नहीं तो जैसे चल रहा है भारत अपनी स्थिति को खींच पा रहा है और छवि को इंप्रूव मोदी साहब की ओर इंटरनेशनली। ट्रंप साहब तो बेसिकली अपने एलाइज को लूज कर चुके हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में लड़ चुके हैं, और कह लीजिए कि इजराइल जिसके साथ तो जुड़े हुए थे, आज वो उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है, और लेबनान इजराइल खुद भी उनकी बात अब नहीं मान रहा है ना, नहीं मानता है। और आप हैरानी की बात है कि एक अभी नॉर्थ लंदन के अंदर एक रियलिटी इवेंट हुआ है, तो वहां पे पर्चे बांटे गए हैं लेबनान में सेटलमेंट के लिए कि ये एरिया बिकने के लिए तैयार है, कौन लेना चाहता है, सोचिए। अभी तो लैंड उनके पास आई है टेम्परेरी, तो इजराइल एक रियलिटी हवा से वो भी चालू हो गया है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रंप साहब के लिए सही नहीं है। जिस एलआई के साथ में जुड़ के वो ईरान से लड़ रहे थे, वो एलआई भी अब उनके कह लीजिए कंट्रोल में इतना नहीं है, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हैं। ठीक है। शरद कोहली जी, एनर्जी सैक्टर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਤੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਛੋਟ ਹੈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਸਰਜੋਤ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੋ, ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਅ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਲੈਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣਾ ਹੋਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਨੋਬਡੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ 18ਵੀਂ 17ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਏਰਾ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ, ਪਰ ਤੌਂਸ ਤੇ ਜਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੌਂਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਬਜੋਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। $40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਚ, ਔਰ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ IT ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਬੁਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਕਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਕਸਟੈਪ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਸਰਬਜੋਤ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦਿਖਾਣਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ,
ਐਕਸ ਟੈਰਿਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਹਲੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 6:15 ਵਜੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਟਾਕਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।